خوبصورت پرستش کے لیے اور پاک کلام کے لیے میں ویلکم کروں گی سسٹر سائمہ کو۔ اس سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ سب کی جنہوں نے پرستش کی اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا۔ اب وقت پاک کلام کا ہے اور پاک کلام کے لیے میں سسٹر سائمہ کو بہت رسپیکٹ کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور خداوند کا پاک کلام جو ہمارے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ جی سسٹر جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سسٹر سونیا فیصل، تھینک یو سسٹر سونیا عاشر، خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے۔ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بے شک سیکھنے کو ہیں، لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہر روز خدا جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں پاک روح کی گائیڈنس دیتا ہے کہ تاکہ ہم خداوند کے ان گہرے مکاشفات کو سمجھ سکیں۔ تو عزیزو، خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ ہم محض سننے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے۔ خداوند کا پاک کلام جو ہے جو ہمیں ہر روز تر و تازہ کرتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، تو ضرور ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام مقدس کو سنتے ہیں تو اس پر عمل کریں، تب ہی وہ ہماری زندگیوں میں فروٹفل ہوگا، تب ہی وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کچھ ریزلٹس لے کر آئے گا، بلکہ 100% ریزلٹ لے کر آئے گا اگر ہم 100% اس پر عمل کریں گے۔ تو آئے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، ہم سب اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے بک آف سام چیپٹر 4 اور اس کی ورس 3 کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے سیکنڈ پارٹ کو میں صرف سیکنڈ لائن کو پڑھوں گی۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، بک آف سام چیپٹر 4 ورس 3 اس کی سیکنڈ ورس کو جو ہے وہ میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا، جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ ہم خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، The Lord will hear when I call to him. The Lord will hear when I call to him. کہ جب میں اسے پکاروں گا وہ میری سن لے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند کا بندہ داؤد بادشاہ، داؤد نبی کہتا ہے کہ جب میں اسے پکاروں گا تو وہ میری سن لے گا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، بہت ہی خوبصورت یہ ورس ہے، اور خداوند کا بندہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے، بڑے ہی پراؤڈ فل ہو کر کہہ رہا ہے کہ جب میں اسے پکاروں گا تو وہ میری سن لے گا۔ اگر ہم دوسرا تیموتھیوس اور اس کے دوسرے باب کی 19 آیت میں جائے تو وہاں پر لکھا ہے، خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے۔ کیا خداوند ہم سبھی اس کے اپنے نہیں ہیں؟ وہ ہم سبوں کی سنتا نہیں ہے؟ جب ہم اسے پکارتے ہیں، جب ہم اس زبور کو بھی گاتے ہیں، جدوں تینوں پکارا میں، جدوں تینوں پکارا میں، تو سندا ہے پکارا میری، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو پکارتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، یا ایسا ہے کہ ہم سالوں سال پکارتے رہتے ہیں، ہفتوں مہینوں پکارتے رہتے ہیں اور وہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ داؤد یہاں پر ایک دعویٰ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب، ایک بار پھر سے پڑھیں گے، سام چیپٹر 4 ورس 3 اس کی سیکنڈ لائن کو پڑھیں گے، جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ کہتا ہے جب میں اس کو پکاروں گا، The Lord will hear when I call him. کہ مجھے اس بات کا نہیں ہے کہ میں کس سچویشن میں ہوں گا، میں کہاں پر بیٹھا ہوں گا، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ دن کا کون سا پہر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جب بھی میں پکاروں گا، جدوں بھی میں انہیں پکاراں گا وہ میری سنے گا۔ اور وہ اس کو بڑے ہی ٹرسٹ کے ساتھ، بڑے بلیو کے ساتھ کہہ رہا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اور کیا ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی کائنات ہے عزیزوں، اور ہو سکتا ہے کہ جو ٹائم ہم نے مقرر کیا ہے، اس وقت جو ٹائم ہم نے مقرر کیا ہے عبادت کے، فار ایگزامپل اینڈ پہ جب تمام مناجاتوں کو خداوند کی حضوری میں پیش کیا جاتا ہے، تو یہ پاسبل ہے، اور بلکہ یہ ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ بہت سی جگہوں پر میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، کرسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں عبادت
हो रही होती है, और वहां पर लोग अपने हाथों को उठाए चला रहे होते हैं, अपने गले को फाड़ कर खुदावन को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं, खुदावन को बुला रहे होते हैं, खुदावन से इल्तिजाएं मिन्नतें दरखास्तें कर रहे होते हैं कि खुदाया तू हमारी सुन। वो सबों की एक टाइम में सुन सकता है, लेकिन कुछ की सुनी जाती है और कुछ की सुनी नहीं जाती। तो क्यों नहीं सुनी जाती? कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर बुक ऑफ इसाया चैप्टर 59 में हम आएंगे, क्योंकि दूसरे तिमोथियस में इस बात को लिखा गया है, दूसरे तिमोथियस में इस बात को जो है वो वाजिया किया गया है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है। वो किसी भी लम्हे उसके पास आए, वो पहचानता है अपनों की आवाज को। याद रखिएगा, एक बच्चा इतनी भीड़ में, इतने क्राउड में अगर वो अपने फादर को आवाज देता है, जहां पे बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत क्राउड है, बहुत ज्यादा अडल्ट पीपल्स हैं, लेकिन वो कहता है कि पापा, और फादर फट से सुनता है। फादर उसी टाइम कहता है, जी मेरे बेटे क्या तुझे क्या हुआ है या क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों सुन लेता है? क्योंकि वो अपने बेटे की आवाज को पहचानता है। दूसरे तिमोथियस 2:19 में भी यही लिखा है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है। उसके अपने कौन है? हम सबों को खुदावंद ने तख्लीक किया, फिर हम उसके अपने ना हुए। हम जिनको खुदावंद ने गैर कौमों में चुना है, हमें जिसको खुदावंद ने कहा है कि तुम शाही काहिनों का फिरका और एक मुकद्दस कौम हो, हमें जिनके नथनों में मसीह ने जिंदगी का दम फूंका और हम जीती जान हुए, हम वो लोग हैं जो खुदावंद की हर रोज इबादत करते हैं, हम वो लोग हैं जो उसकी वर्शिप करते हैं हर रोज। हम सबों की कोशिश होती है कि हम जो है वो मीटिंग में हम सब गा ले, हम सब सिंग कर ले। कौन है उसके अपने? जिनकी आवाज को वो पहचानता है और जिसकी निगाहें अपने लोगों पर लगी हुई है। हम देखेंगे कि खुदावंद की निगाह किस शख्स पर लगी है, कौन है उसके अपने। हम आएंगे बुक ऑफ इसाया चैप्टर 59 में। बुक ऑफ इसाया चैप्टर 59 कि अगर इतनी भीड़ में, इतने क्राउड में, इतने रश में, इतनी खलकत खुदावंद को पुकार रही है और खुदावंद अपने लोगों की आवाज को पहचानता है, उनको सुनता है और उनका जवाब देता है और उनकी दुआएं बर लाता है, उनकी मिन्नतें दरखास्तों को जो है वो कबूल कर लेता है, तो वो कौन है जो उसके अपने नहीं है? वो कौन है जिनकी दुआएं नहीं सुनी जाती? कलाम मुकद्दस में देखेंगे, बुक ऑफ इसाया चैप्टर 59 में देखेंगे पहली और दूसरी वर्स को। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम इसी पर ठहरेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। एक ही वक्त में इतने लोग खुदावंद से दुआ करें कि खुदाया मेरा ये शख्स जो है, ये मेरा रिलेटिव जो है, मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरा बाप रेंट पर है, मेरी मदर जो है उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, खुदाया बचा ले इसको, खुदाया तू इसको नई जिंदगी दे दे। अगर तू 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता था, या इनकी बेटी को जिंदा कर सकता था, 10 कोड़ियों को पाक साफ कर सकता था, तो आज तू ये भी मुआवजा कर सकता है। आज तू वो ही, क्योंकि तू तो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है, तू तो ला तब्दील खुदावंद है। जो मुआवजात तू कल दिखाता था वो आज भी तू दिखा सकता है, और तेरा हाथ छोटा नहीं है कि जो एक ही वक्त में हम सबों को शिफा ना दे सके, क्योंकि बाप ने बेटे को इख्तियार बख्शा है। और तेरा कान भारी नहीं है कि जो इतनी मजलिस, इतने मजमा की दुआ को न सुन सके, क्योंकि तूने तो कहा है कि तू मुझ में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। तो है खुदाया, मैं तुझ में मसरूर हूं, मैं तुझ में मगन हूं, मैं तुझ में खो गई हूं, तो मेरे दिल की मुरादों को पूरा कर। और
हम इस बात का क्लेम कर सकते हैं अपने जिंदा खुदावन से कि तेरा हाथ छोटा नहीं कि जो हमें बचा ना सके, हमें बीमारियों से रिहाई ना बख्श सके, हमारे बंधनों को ना तोड़ सके, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर सके, हमारी होप्स को पूरा ना कर सके। और तेरा कान भारी नहीं है जो कि हम जब भी पुकारे तो तू हमारी सुनेगा नहीं। दाऊद कह रहा है कि मैं जब भी उसको पुकारूंगा वो मेरी सुन लेगा। तो हम भी ये क्लेम कर सकते हैं कि हम जब भी उसको पुकारेंगे वो सुन लेगा। चाहे हम किसी महफिल में, किसी मजमा में हैं, चाहे हम किसी प्रेयर में हैं, हम ऑन ड्यूटी हैं, हम ऑन द वे हैं, हम कहीं भी हैं, जब भी हम उसे पुकारेंगे वो हमारी सुन लेगा। ये दो बातें याद रखेगा कि उसका हाथ छोटा नहीं और उसका कान भारी नहीं कि इन कामों को कर ना सके। लेकिन क्यों नहीं होते हमारे काम, हम इसको देखने के लिए देखेंगे हम दूसरी आयत में। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा क्लेम करना बनता है क्योंकि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस पर ईमान रखते हैं, हम ट्रस्ट रखते हैं इस बात पर कि हम जब भी उसको पुकारेंगे वो हमारी सुन लेगा। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान एक गैप आ गया है। अगर इस गैप को खत्म कर दोगे, अगर इस डिस्टेंस को खत्म कर दोगे, इस फासले को खत्म कर दोगे, तो मैं जब भी तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, क्योंकि मैं अपनों की आवाज को पहचानता हूं और हम उसके अपने हैं अजीजों। उसने हमें एक पहचान दी है, एक अलग पहचान दी। उसने कहा है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा मैं उसे क्या हक दूंगा, मैं उसे अपने फर्जंद होने का हक बख्शूंगा। हम उस पर ईमान लाते हैं, हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। हम बहुत भीड़ में, हम बहुत ही क्राउड में उसको पुकारेंगे, उसे हमारी सुननी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना है, उस बदकिरदारी को, उस झूठ को, उस गुनाह को, उस ऐबजोई को, उस नापाकी को, उस गलत ख्यालात को, उस फसाद के ख्यालात को, उस हसद के ख्यालात को, इन सारी बातों को अपनी लाइफ में से एक तरफ करना है, निकाल देना है, रिमूव करना है। जब हम रिमूव करेंगे तो फासला जो है वो मिट जाएगा, दूरियां मिट जाएंगी। क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारी बदकिरदारी की वजह से तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या हो गया है, जुदाई इसने कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश कर दिया है, गायब कर दिया है तुम्हारे सामने से। अब जहां मर्जी माथा टेको और जितनी मर्जी दुआएं करो और जितने मर्जी गिड़गिड़ाओ। हम कहते हैं वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। कलाम मुकद्दस कहता है कि जब उसको तुम्हारी रविशें पसंद आती है ना, तो तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। कलाम मुकद्दस कहता है तुम उसकी इबादत करो, तुम्हारे खाने पर जो है वो क्या करेगा, बरकत देगा। तुम्हारे खाने पर वो क्या करेगा, रोटी और पानी पर बरकत देगा, और तुम्हारे दरमियान से बीमारी को दूर करेगा। हम कलाम मुकद्दस में जब ये इन बातों को पढ़ते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं हम उसकी बहुत इबादत कर रहे हैं। लेकिन वो हमें ये कह रहा है, हम इतना क्लेम कर रहे हैं, हम इतने फख्र से कह रहे हैं कि हम जब भी उसको पुकारेंगे वो हमें हमारी सुन लेगा, क्योंकि वही तसल्ली का चश्मा है, वही यहोवा यरी जो मुहैया करता है। तो चाहे कोई बुरी रूह हो, चाहे बदरूहें हो, चाहे कुछ भी हो, जितने मर्जी मजबूत बंधन बंधे हों वो खुल जाएंगे। कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में, सब कुछ जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी उसको पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा, क्योंकि वो अपनों की आवाज को पहचानता है और हम उसके अपने हैं। और वो कह रहा है कि तुम्हारे गुनाह जो हैं वो, उससे मैं तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुमसे रूपोश हो गया हूं, तुम्हारे गुनाहों की वजह से, उस बदकिरदारी की वजह से तुम्हारे और मेरे दरमियान गैप आ गया है, जुदाई आ गई है। तो अजीजों, करने की क्या जरूरत है कि किसी भी लम्हे हम उसको पुकारें और वो हमारी सुन ले।
दिल की रास्ते के साथ उसके साथ आप कनेक्ट होके उसके साथ अपने दिल के रिश्ते को जोड़ने के लिए, उसकी नजदीकी को हासिल करने के लिए, उसको अपनी पनाहगार, अपनी कुव्वत बनाने के लिए, ताकि वो मुसीबतों में हमारा मुस्तैद मददगार हो, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ताकि वो हमें बरकत पे बरकत दे सके। इसके लिए हमें अपनी बदकिरदारी को, अपने गुनाहों को अपने अंदर से दूर करना है। हमने इस बात को पढ़ा। ऐसी ही एक बात जो है वो हम देखते हैं गिनती की किताब में, नंबर उसका जो है वो गिनती की किताब और उसके 11 बाब में देखते हैं कि जहां पर मसीह यीशु जो है वो मूसा से कह रहे हैं, इसी बात का क्लेम कर रहे हैं। खुदा जो है वो खुदावन मूसा को कह रहे हैं, खुदावन ने मूसा से कहा, क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं। यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं खुदावन मूसा को। क्योंकि जब कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल के लाया मूसा, तो कौम बनी इसराइल क्या कह रहे हैं? हम ऊपर चले जाएं, 11 बाब उसकी 18 आयत में तो लिखा है, और लोगों से कह के कल के लिए अपने आप को पाक कर रखो, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावन के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा? हम तो मिस्र ही में मौज से थे। सो खुदावन तुमको गोश्त देगा और तुम खाना, और तुम 1 या 2 दिन नहीं, और ना 5 या 10 या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुम उससे गिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावन को जो तुम्हारे दरमियान है तरक किया और उसके सामने ये कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि कौम बनी इसराइल वो इस बात के लिए मूसा को जो है वो ब्लेम कर रही है कि हम उधर गोश्त खाते थे, हम उधर इतनी मौज से रहते थे। उस गुलामी की फिक्र नहीं है जो जिस गुलामी में थे वो, बस उनको ये पता है कि हम बड़ा अच्छा खाते पीते थे। और मूसा पर जो है वो बुड़बुड़ा रहे हैं, इधर हमें मरने के लिए ले आया है, भूखा मार रहा है हमें। तो मसीह क्या कह रहे हैं? कहते हैं उनको कह के अपने आप को पाक साफ कर लो, कल के लिए तुम लोगों के लिए सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि खुदावन ने सुना है कि तुम लोग रो रो के इस बात के लिए कह रहे हो कि हम वहां पर बहुत मौज से रहते थे, हम वहां पर गोश्त खाते थे। तो यहाँ पर जो है खुदावन ने मूसा से कहा है कि खुदावन का हाथ छोटा नहीं है। बुक ऑफ एसाया 59 चैप्टर में खुदावन ने कहा कि क्या उसका हाथ छोटा है जो बचा ना सके, और उसका कान भारी है जो सुन ना सके? खुदावन का बंदा कह रहा है। ऐसा क्लेम हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं जब हम अपने अंदर के तमाम गुनाहों को दूर करेंगे। हम कहते हैं, देखने वाला शख्स समेत कह सकता है कि हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन जिसने अजर देना है वो हमारे तमाम अमाल के बारे में जानता है। गिनती की किताब में चैप्टर 11 में खुदावन कह रहा है कि मूसा तू देख ले कि मेरा हाथ छोटा नहीं है, तू ये देख लेगा कि जो कुछ मैंने कहा है वो तुझको पूरा होता देखेगा। और आज हम अपनी जिंदगियों में हर उस बात को पूरा होता देख सकते हैं। हर बात पॉसिबल हो सकती है। मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, बॉडीज के ऑर्गन्स चेंज हो सकते हैं। सिर्फ प्रॉफिट्स के, रसूलों के, नबियों के, पैगंबरों के, उस्तादों के, इनके दुआ करने से कुछ नहीं होता। हम जिसके लिए गिड़गिड़ा रहे हैं उसको रिपेंट करना है, खुदावंद की हजूरी में आना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा करो, उनकी माफी मांगो, उनका इकरार करो। तो मैं खुदावंद जो तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। क्यों सादिक 7 बार गिर के भी फिर भी वो उसको उठा लेता है? क्योंकि उसको पता है कि एक्चुअली ये शख्स जो है मेरे साथ चल रहा है, लेकिन अपनी किसी नादानी की वजह से, किसी बेवकूफी की वजह से, या फिर ऐसा कि अबलीस को मैंने ही, जैसे अय्यूब को चैलेंज किया गया, मसीह यीशु ने अबलीस को कहा
کہ ہاں بھائی چیلنج ایک ان دونوں کے درمیان ہوا کہ میرے بندہ کی طرف دیکھ، کیسا راست باز اور کامل شخص، خداوند سے ڈرنے والا. چیلنج وہاں پر ہوا دونوں کے درمیان. ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ صادق گرے، لیکن اس کی ایک پہچان ہے کہ صادق گرا نہیں رہتا. شریر اپنی شرارت میں مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ نہیں اٹھتا، لیکن صادق پھر سے اسی طرح سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند اپنوں کی آواز کو پہچانتا ہے، کیونکہ جدوں بھی وہ پکار دینے انہوں دی سن لیندا ہے، انہوں نے تسلی دیندا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے تسلی کا چشمہ ان کا خدا ہے. ان کی تسلی کا چشمہ کوئی بشر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اور ہیومن بینگز کی اتنی ویلیو ہے بھی نہیں. ہماری دی ہوئی تسلی لوگوں کے لیے وقتی ہے، لیکن خداوند جو تسلی دیتا ہے وہ فار ایور کے لیے ہے. خداوند نے اپنے لوگوں کی ویلیو کو بڑھا دیا، لیکن ہم اپنی ویلیو کو خود ہی کم کرتے ہیں. شاید مجھے لوگ بڑا اچھے سے جانتے ہوں کہ شی از ویری گڈ لیڈی، لیکن اصل میں جو جانتا ہے وہ میرا خدا ہی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. کہ جو میرے بارے میں ایسے خیالات رکھ رہا ہے کوئی شخص، تو کیا میں واقعی اچھی ہوں؟ جس نے ریگارڈ کرنا ہے، جس نے آپ کو انعام دینا ہے، جس نے آپ کو جو ہے وہ بیش قیمت جو ہے وہ انعام اپنے پاس سے دینا ہے، وہ خداوند ہے. کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اس کی آنکھ اب کھلی ہوئی ہے اس جگہ پر جہاں پر وہ لوگ پکار رہے اور وہ ان کی سن رہا ہے. یہاں پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں بچا نہ سکے، میرا کان بھاری نہیں کہ سنا سکے، لیکن پرابلم ایک آ گئی ہے بیچ میں کہ تم لوگوں کے گناہ جو ہیں انہوں نے مجھے تم سے جدا کر دیا، روپوش کر دیا ہے. سو ان چیزوں کو ریموو کرو لائف میں سے، تو میں اور تم بالکل ایک جگہ پر موجود ہوں گے. پھر جیسے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ جو میں نے کہا ہے وہ میں پورا کروں گا. اور خداوند پورا کرتا ہے ہماری زندگیوں میں، جب ہم بدی کو اپنی زندگی سے نکال دیتے، گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے عزیزو، ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے اس کے حضور گھٹنے ٹیکنے ہیں، اپنا کنٹرول اس کو دینا ہے، اپنے آپ کو اس کے طالب بنانا ہے، اپنے آپ کو اس کے شاگرد بنانا ہے، تو وہ ضرور ہماری زندگیوں میں کام کرے گا. اگر ہمارا سکور جو ہے مسیح کے سامنے سیٹسفیکٹری ہے تو اس کو گڈ کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اگر گڈ ہے تو اس کو ویری گڈ، اور اگر ویری گڈ ہے تو پھر اس کو ایکسیلنٹ کے سکورز میں لے کر آنے کی کوشش کرنی ہے. جب ایکسیلنٹ کا سکور ہوگا تو تب یہ دوریاں، یہ جدائیاں، یہ روپوش ہونا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ ہم میں راحت پائے گا. جیسے ایک شوہر اپنی بیوی میں راحت پاتا ہے، ایسے وہ اپنی کلیسیا میں، اپنی دلہن میں راحت پائے گا، وہ اپنے لوگوں میں راحت پائے گا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. ہم ایک لاسٹ ریفرنس کو ریڈ کریں گے، سیکنڈ لاسٹ ہے دوسرا تواریخ، اور اس کے 7 باب میں اب دیکھیں خداوند جو ہے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات نے، یہ گناہ نے جدائی پیدا کر دی ہے، اس کو ہٹاؤ بیچ میں سے تاکہ یہ جدائی ختم ہو، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے ہمارے نزدیک آنا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی نزدیکی کو کیسے لیتے ہیں. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، دوسرا تواریخ اس کا 7 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے. آمین، پریز دی لارڈ. دیکھیں خداوند کیا کہہ رہا ہے، اب سے جو دعا اس جگہ پر کی جائے گی. یہ وعدہ خداوند تب پورا کرے گا ہمارے ساتھ جب وہ گناہ، بدکرداری، اور گناہ کا میننگ ہی کیا ہے؟ حکم عدولی. جب ہم اس کی حکم عدولی کرنا بند کر دیں گے، ہم اس بات سے باز آئیں گے، ہم
खुदावंद के हुक्मों पर, उसके अहकाम पर, उसके आइन पर चलेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा। वो कहता है अब से, और ये अब से कब है? सोचने की बात है कि अब से। कितना अरसा हो गया खुदावंद के साथ चलते, कितने साल गुजर गए चर्चिज में बकायदा जाते, और वो अब ये वादा पूरा करने को कह रहे हैं कि अब से। ये अब वो है अजीजों, जब हम गुनाह को अपनी जिंदगी से रिमूव करेंगे, उसके हुक्मों पर एहतियात से अमल करेंगे, तो वो हमें बरकत देगा। कहता है कि अब से मैं क्या करूंगा, जो दुआ इस जगह पर की जाएगी, मैं उसको, उस पर अपनी आंखें खुली और अपने कान लगे रहेंगे। मेरी आंखें खुली रहेंगी, मेरी निगाह उस शख्स पर रहेगी, कंटिन्यू, मुसलसल मैं उस शख्स को देखता रहूंगा, उसकी निगहबानी करता रहूंगा, मैं उसको लुक आफ्टर करता रहूंगा। एक दुनियावी बात लेते हैं, हम चर्चिस में जाते हैं और जो फैमिलीज रेगुलर होती हैं, पास्टर साहिबान की निगाह होती है उन फैमिलीज पर। जो बेटे बेटियां, जो फर्जंद जो है वो रेगुलर होते हैं, उनकी निगाह होती है। एक चर्च नहीं आए, दूसरे चर्च नहीं आए, तो वो फोन करते हैं कि नहीं करते, उनका पीछा करते हैं। लेकिन जो क्रिसमस ईस्टर पर आते हैं, उनका पता है कि इन्होंने आना ही इस टाइम पर है, सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, दिखावे के लिए, बस, या रूटीन को पूरा करने के लिए। लेकिन जो मुसलसल उसकी हजूरी में आता है और मुसलसल इस स्ट्रगल में लगा हुआ है कि मैंने गुनाह से बचना है, मैंने इसको रिमूव करना है अपनी लाइफ से, खुदावंद उनकी मदद करता है अजीजों। खुदावंद उनका थाम लेता है हाथ, कहता है तुम जो है वो मत घबरा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर तुझे कहूंगा कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यहां वो कह रहा है कि मेरी आंख खुली रहेगी उसके लिए और मेरे कान लगे रहेंगे। कहां पर? जदों भी वो मैनू पुकारेगा मैं ओदी सुन लांगा, जब भी वो मुझे कॉल करेगा। द लॉर्ड विल हियर व्हेन आई कॉल टू हिम। जब मैं उसको पुकारूंगा, जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा, वो मेरी सुन लेगा और मेरी आंखें उसकी तरफ लगी रहेंगी कि वो कर क्या रहा है, किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गया, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आ गया, कहीं अबलीस के जलते तीरों ने उसको अपने काबू में तो नहीं कर लिया। उसकी आंखें खुली रहेंगी इस शख्स के लिए। और लिखा है क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है और मेरा नाम यहां सदा रहेगा। हम क्या हैं? हम उसका घर हैं। लिखा है तुम खुदा का मकदस हो, खुदावंद का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदावंद उन फैमिलियों को, उन बदनों को चुन लेता है, उन मकदस को चुन लेता है और उनको इस्तेमाल करता है, यूज करता है अपने लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी सलामती के लिए। कहते हैं कि मेरा नाम सदा वहां पर रहेगा और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। यानी कि मेरी आंख भी खुली रहेगी, मेरा दिल भी उसकी तरफ मायल रहेगा, मेरे कान भी उसकी दुआओं पर लगे रहेंगे। व्हाट अ अमेजिंग थिंग। थैंक्स गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ऐसे खूबसूरत कलाम को हमसे करता है, हमसे बात करता है, हमें बताता है कि अपने अंदर से गुनाह को दूर करो। मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरे कान, सब कुछ तुम्हारी तरफ लगा रहेगा बराबर, और मैं सदा इस घर में रहूंगा। और अब से ये दुआ जो है, जो की जाएगी, मैं इसको सुनता रहूंगा। जानते हैं कि क्यों कलाम मुकद्दस में लिखा और कैसे ये मुमकिन है। गुनाह को, बदकिरदारी को दूर करने से, अपने और उसके दरमियान जुदाइयों को खत्म करने से। एक लास्ट रेफरेंस को मैं पढ़ना चाहूंगी, बुक ऑफ इस्तिश्ना और उसका चैप्टर 7 और उसकी हम वर्स 9 से देखेंगे। तो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। और जो उसे अदावत रखते हैं, उनको उनके देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता है। वो उसके बारे में जो उससे अदावत रखता है देर ना करेगा, बल्कि उसी के देखते देखते उससे बदला देगा।
اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ پریز دا لارڈ، خداوند کا شکر کرتے ہیں، وہ وفادار خداوند، اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اس کے کان ہماری باتوں پر لگے رہتے ہیں، اس کا دل ہماری طرف مائل رہتا ہے۔ سو جب بھی ہم اس کو پکاریں گے وہ ہماری سن لے گا، کیونکہ وہ اپنوں کو پہچانتا ہے، وہ اپنوں کی آواز کو پہچانتا ہے، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں، اس کا کان بھاری نہیں جو ہمیں بچا نہ سکے اور جو ہماری دعاؤں کو سن کر ان کو قبول نہ کر سکے۔ اور وہ وفادار خداوند کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو مجھ سے محبت رکھتے، میرے حکموں کو مانتے ہیں، میں جو ان سے عداوت رکھتے ہیں، میں ان کے دیکھتے دیکھتے ان سے بدلہ لوں گا اور ان کو اس بات کا دکھاؤں گا کہ میں ان کا خداوند خدا ہوں۔ سو عزیزو، اس کے ساتھ محبت کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے اور اس کی نزدیکی کو پانے کے لیے اور اس کے اور اپنے درمیان سے جدائی کو دور کرنے کے لیے کہ وہ ہم سے روپوش نہ ہو اور ہماری دعائیں، درخواستیں، منتیں سنی جائیں، نہ صرف وہی دعائیں جو دعا کے وقت ہم بس دعا کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ پورا دن ہم نے کہاں کہاں پر، کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں گناہ نہ کرے۔ ہر لمحہ 24 آورز میں، چلے 12 آورز ہم سونے میں گزارتے ہیں یا 8 آورز ہم سونے میں گزارتے ہیں، تو باقی کے جو آورز ہیں اس میں اپنے دل پر، اپنے کانوں پر، اپنی سوچوں پر، اپنے خیالوں پر دھیان دینا ہے کہ کیا میری سوچیں تو نہیں مجھے خدا سے دور کر رہی، میرے دل کے خیال، دل کی ہیلا بازیاں تو نہیں کہیں خدا سے مجھے دور لے کر جا رہی، کہیں وہ تو نہیں ہم دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر رہی ہیں۔ انسانی رشتوں میں کوئی تیسرا شخص، ایک عورت کی مثال لے لیں، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان عورت اتنی الرٹ ہوتی ہے، اتنی کہ اگر اس کا ہسبینڈ جو ہے، عورت کی اس لیے مثال دے رہی ہوں کیونکہ یہ زیادہ فیمس ہے، تھوڑا سا بھی ہسبینڈ کا دھیان کہیں جاتا ہے تو عورت فٹ پہچان لیتی ہے ان چیزوں کو، اپنے ہسبینڈ کے بدلتے تیور کو، اس کی بولتی ہوئی، اس کی لینگویج کو، اس کے سٹائل اور ہر سٹائل سے وہ پہچان لیتی ہے کہ دھیان کدھر ہے۔ تو ہم نے بھی پہچانا ہے کون سی چیز جو ہمیں اس سے جدا کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ایپ جو ہے وہ خداوند سے ہمیں دور کرتی جا رہی ہے، کہ وہ ہم سے روپوش ہوتا جا رہا ہے، کہ یہ ہماری عادت جو ہے ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یا ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل میں ایسا کسی کے لیے حسد ہے، ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا، شاید اس لیے ہمارا زندہ خداوند ہم سے دور ہے کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کیوں ہم اٹکے ہوئے ہیں ابھی تک۔ تو خداوند آج کے زندہ پاک کلام سے ہم سبوں کو برکت دے اور توفیق دے، تاکہ ہم خداوند کے کلام مقدس پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں اور اس کی سن کر اس کو انسنی نہ کر دیں۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔